everyone. We have gathered here to worship our great God. And this morning we can worship because of Jesus, because He shed His precious blood on the cross for our redemption. So this morning, let us stand in His grace and come boldly into the presence of our God, confident in what Christ has done for us. And as we sing together, let us declare and testify to the power of the blood of Jesus Christ. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin met the Most High. I was washed from the inside. I was washed from the inside out. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the declare this truth together. It's never been about performance, perfection, striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Now we sing hallelujah. 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 I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood.
Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, and just be fine with living? Let me tell you, it's only by the blood. Now all the God's people sing, Hallelujah, Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the For His grace, let us lift our voice, sing hallelujah. Sing hallelujah. 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 For all that you've done for us. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. 아멘. 이 시간 우리를 새롭게 하시고 또한 하나님의 임재 앞으로 담대히 나아갈 수 있게 하는 것은 오직 예수 그리스도의 보혈의 능력 때문인 줄로 믿습니다. 이 시간 우리 다음 세대를 위해서 기도하며 나아가실 때 우리 다음 세대가 그 주님의 보혈의 능력을 믿으며 그 주님의 보혈로 인해서 날마다 새롭게 되며 예수 그리스도를 더욱더 닮아가며 이 세상 가운데 하나님의 뜻하신 대로 하나님의 부르심대로 살아가며 하나님을 예배하는 예배자로 살아가며 하나님의 나라를 이루어가는 하나님의 천국 백성된 자로 살아갈 수 있도록 주님 그들의 삶을 인도하여 주시옵소서. 우리 함께 소리내어 축복하며 기도하며 나아가시겠습니다. 하나님, 우리에게 하나님의 사랑을 예수 그리스도의 그 값없으신 보혈의 공로로 나타내시니 감사합니다. 하나님, 우리가 그 예수 그리스도의 보혈을 힘입어 하나님의 자녀로 또한 천국 백성으로 거듭나게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리 다음 세대들이 우리 자녀들이 하나님의 하나님, 예수 그리스도의 그 핏값을 주시고 사신 이 교회 가운데 우리가 함께 모이며 예배할 수 있는 은혜를 허락하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 그 은혜 위에 그 은혜 안에서 성령 안에서 온 세대가 하나 되기를 간절히 소망하며 기도하며 나아갑니다. 그래서 우리가 이 시간 특별히 기도할 때 우리 다음 세대를 위해서 기도합니다. 하나님, 우리가 이 땅 가운데 아직 살아가지만 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 인해서 우리 죄인 되었던 우리를 핏값을 주고 사심으로 인해서 우리가 이 땅 가운데 하나님의 자녀로 하나님의 천국 백성으로 살아갈 수 있는 줄로 믿습니다. 하나님, 그래서 우리 자녀들이 이 세상 가운데 살아갈 때 하나님 자녀로 살아가게 하여 주시고 하나님의 천국 백성으로 살아가게 하여 주시며 그 삶 가운데 하나님의 부르심을 따라 살게 하여 주시고 그래서 그들의 삶 가운데 하나님의 나라가 더욱더 확장되며 하나님의 영광이 나타내는 우리 자녀들의 삶이 될 수 있도록 주님 그들의 삶을 인도하여 주시옵소서.
감사하며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 함께 이 시간 자녀들 각자 반으로 이동할 때 우리 어린이들과 또 넥스트를 향해서 손을 뻗어 축복합니다. 뒤에 계신 분들을 향해 축복하겠습니다. 사랑해요. 자리에 앉으셔서 기쁨 가운데 우리를 새롭게 하시는 주님의 보혈 힘입어 계속해서 찬양하며 나아가겠습니다. 거룩한 주님의 거룩한 보혈이 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세 천국에 들어갈 때까지 십자가 단단히 붙잡고 날마다 오 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시는 그의 피 우리를 눈보다 더 이게 하셨네. 다시 한번 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시는
찬양하실 때 주님의 은혜 가운데 우리를 주님의 부르심으로 부르시는 그 음성에 함께 응답하며 고백하며 나가기 원합니다. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살리. 날 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄심이네. 다시 한번 처음부터 고백하겠습니다. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네. 작은 나를 부르신 뜻을 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살리. 날 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄심인데. 날 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄시니. 이를 주님의 은혜 가운데서 그 높으신 뜻을 향해 부르심을 기억하시며 오 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 오 내 영혼
이곳에서 바로 이 시간 오직 하나님을 예배합니다. 우리를 주님의 뜻으로 부르시는 하나님, 우리의 마음과 뜻을 다해 찬양합니다. 우리의 마음과 뜻을 예배합니다. 시간 우리 함께 그 높으신 뜻을 향해 그 뜻 가운데 응답하며 함께 기도함으로 나아가겠습니다. 사랑이 많으시고 은혜가 풍성한 하나님 아버지, 영원부터 영원까지 스스로 계시고 우주 만물을 다스리시는 변함없는 하나님의 영광이 하늘과 땅에 충만합니다. 주님께서 죄 가운데 있는 저희들을 먼저 사랑해 주시고 예수님의 십자가 보혈로 용서해 주시고 저희들을 자녀 삼으셔서 아버지라 부르게 해주시니 참 감사합니다. 오늘도 하나님 아버지께서는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 성도들을 예배의 자리로 불러주셨습니다. 저희가 신령과 진정으로 경배와 찬양으로 드리는 예배를 기뻐 받아주시옵소서. 하나님 아버지, 새 피조물이 된 저희가 하나님의 거룩하신 뜻을 알면서도 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 살지 못했음을 고백합니다. 예수님께서 내일을 걱정하지 말라고 하셨는데 저희는 두려워했음을 고백합니다. 하나님께서 연약하고 부족한 저희들을 긍휼히 여겨주시고 용서하여 주시옵소서. 저희는 다가오는 부활절을 앞두고 세상의 죄를 지고 가신 하나님의 어린 양 예수님을 기억합니다. 저희들이 예수님을 닮아서 온 마음과 힘과 뜻을 다해 하나님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하게 해 주시옵소서. 앞으로 우리는 부르심을 살라라는 공동체 30일 캠페인을 진행합니다. 하나님 아버지, 이 캠페인을 준비하는 여러 손길들이 있었습니다. 주님께서 그 노력들을 기쁘게 받아주시고 우리가 일상 속에서도 부르심에 응하고 동행하고 감사하고 섬기는 삶을 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. 6월에는 내 가정이 한 마음이 되어서 인도네시아로 단기 선교를 갑니다. 타지에서 섬기시는 이동열 선교사님을 축복해 주시고 유치원과 고아원 사역지에서 우리 단기 선교팀이 그리스도의 사랑을 전할 수 있도록 함께 해 주시옵소서. 하나님께서 다음 세대를 축복해 주셔서 우리 아이들이 예수님을 누구보다 사랑하고 풍성한 열매를 맺는 세대가 되게 해 주시옵소서. 또 전도사님들과 선생님들이 기쁨으로 섬길 수 있도록 힘을 더하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하시는 사랑하는 송 목사님의 입술을 주장해 주셔서 능력되는 하나님의 살아있는 말씀이 선포되게 해 주시옵소서. 모든 영광을 하나님 아버지께 돌립니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 부르심을 살라. 성도 여러분, 안녕하십니까? 주일 예배를 마치고 교회 문을 나설 때 어떤 마음이 드시나요? 은혜로 충만하지만 또 내일부터 마주할 바쁜 일상의 무게 때문에 그 은혜를 잠시 내려놓지는 않으셨습니까? 맞습니다. 우리는 늘 그 간격 사이에서 고민하죠. 그래서 2026년 봄 우리 교회는 그 간격을 메우기 위한 약속의 여정을 시작합니다. 바로 일상 30일 부르심을 살라 캠페인입니다. 우리의 예배는 주일 1시간으로 끝나지 않습니다. 우리가 서 있는 바로 그곳, 우리의 일터와 가정이 하나님이 우리를 부르신 가장 거룩한 예배의 처소인 줄 믿습니다. 이번 30일 동안 우리는 일이 곧 예배가 되는 워크십의 이정표를 따라 걷습니다. 먼저 1주차에는 광야의 목자 모세를 만납니다. 내가 오늘 하는 이 작은 일이 사실은 하나님의 위대한 부르심임을 발견하게 될 것입니다. 그리고 2주차에는요, 목수 노아와 함께합니다. 나 혼자만 애쓰는 것이 아니라 묵묵히 방주를 지었던 노아처럼 내 곁에서 함께 일하시는 주님과 손잡고 걷는 동행을 배웁니다. 이어지는 3주차에는
총리 다니엘과 바울을 만납니다. 비교와 불평 대신 어떤 상황에서도 드리는 감사가 어떻게 우리의 생각과 일상을 바꾸는지 경험하게 됩니다. 마지막 4주차에는 CEO였던 루디아를 만납니다. 거창한 희생이 아니라 내게 있는 작은 재능과 공간을 나누어 이웃을 대접하는 섬김의 마음을 품으며 여정을 마무리합니다. 이 여정을 돕기 위해 우리는 3가지 실천을 함께 합니다. 말씀을 나누는 순모임과 매일 감사일기를 통해 하나님의 은혜를 기록하며 나아갑니다. 특히 30일 여정의 마지막 주일에는요, 아주 특별한 코이노니아 섬김이 준비되어 있습니다. 우리 공동체의 다른 순을 이웃으로 정해서 평소에는 만나지 못했던 순을 식사로 섬기고 또 섬김을 받는 따뜻한 사랑의 교제를 나누게 됩니다. 특별히 3월 27일과 28일에는 워크십 컨퍼런스가 열립니다. 일터에서 하나님의 나라를 일궈온 이들의 간증을 통해 나의 일터가 곧 선교지라는 확신을 얻는 정점이 될 것입니다. 성도 여러분, 이제 신발끈을 다시 묶고 함께 시작합시다. 거창한 곳이 아니라 여러분의 책상 위에서, 주방에서, 그리고 운전대에서 주님의 부르심을 멋지게 살아내기를 소망합니다. 우리의 일상이 예배가 되는 시간, 그 변화의 시작은 바로 3월 8일부터 시작합니다. 자, 그럼 우리의 다짐을 담아 마지막으로 함께 외쳐볼까요? 부르심을 살라. Shine so bright, walk in the power of His guiding light. Live your calling with 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보시기 원하는데요. 사도행전 16장 말씀입니다. 사도행전 16장 1절부터 5절 말씀이 되겠습니다. 같이 함께 합독하시겠습니다. 같이 읽습니다. 바울이 더베와 루스트라에도 이름에 거기 디모레다 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라인이라. 디모데는 루스트라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할새 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는 그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄 다 알미러라. 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라. 아멘. 우리가 16장을 읽었습니다. 15장에서 어떤 일이 일어났습니까? 15장에서 좋은 일도 있었지만 또 안타까운 일도 있었습니다. 15장 후반부를 보면 하나님의 일을 하면서도 다툼이 벌어졌습니다. 천하의 하나님의 에이스 바울에게도 정말 위기가 찾아왔습니다. 바나바와 마가 문제로 다투면서 이 선교팀은 좋게 해석하면 한 팀이 두 팀으로 됐다고 해석할 수도 있지만 마음의 상처가 바나바에게도 바울에게도 고스란히 남을 수밖에 없는 안타까운 결과를 15장에서는 가졌습니다. 근데 16장에 보면 이제 바울은 실라와 함께, 이제 바나바가 아니라 마가가 아니라 실라와 함께 선교여행을 새롭게 2차 선교여행을 출발하게 되는데 루스트라라고 하는 루스트라, 이고니온 가까운 루스트라라고 하는 곳에서 바로 디모데를 만나는 복을 누리게 됩니다. 사랑하는 여러분, 특별히 마음이 무겁고 마음이 정말 텅 빈 것 같은 안타까운 마음으로 선교의 여정에 걸어가는 이 바울에게 하나님이 준비한 한 사람이 있었으니 그 사람은 디모데라고 말할 수 있습니다. 디모데라고 하는 이름의 뜻은 하나님을 경외하는 자, 하나님께 사랑받는 자, 그런 이름의 뜻을 가지고 있습니다. 어떤 신학자들에 따라서 의견은 다르지만 18살이다 아니면 어떻다 하지만 디모데는 청년이었습니다. 그렇게 나이가 많지도 않았습니다. 그런데 이 사람은 오늘 바울에게
앞으로 엄청난 정말 격려와 위로의 사람이 되는 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 신약 성경이 27권인데 구약 39권, 신약 27권인데 27권 중에 바울이 성령의 감동으로 기록한 책이 학자에 따라서 한 권 정도 차이가 나지만 통상 보수적인 견해는 13권을 바울이 성령의 감동으로 성경을 기록했다고 합니다. 근데 여러분 13권 중에서 8권이 이 디모데하고 관련이 많습니다. 특별히 디모데 전후서는 디모데 한 명에게 기록한 책이었습니다. 목회 서신이라고도 하죠. 여러분 디모데는 정말 젊은 나이에 바울을 만나게 되지만 나중에 바울에게 있어서는 믿음의 아들이라고도 말하고 나중에는 나의 동역자라고도 말하는 정말 훌륭한 목회자. 바울은 막 선교하면서 개척하면서 지나가면 뒤에서 디모데는 디도와 함께 목양을 잘하는 정말 훌륭한 영적인 파트너이자 정말 영적인 에너지를 서로 주고받을 수 있는 하나님의 특별한 선물이 바로 디모데가 되었습니다. 하나님은 때로 정말 우리가 하나님 일 하면서도 우리가 부족하다 보니까 우리끼리 다툴 때, 마음이 상처가 났을 때, 마음이 텅 빈 느낌을 경험했을 때 하나님은 우리의 부족함을 디모데라고 하는 사람을 통해서 또 채워주시는 하나님이시다는 것을 다시 한번 반복해서 경험하게 됩니다. 오늘 16장인데 6장에서도 똑같은 현상이 있었습니다. 헬라파 유대인 크리스찬과 히브리파 유대인 크리스찬이 구제 문제로 하나님이 기뻐하는 아젠다를 가지고 다툼이 벌어졌습니다. 서로 자기 파가 구제가 부족하다고 여겨서 서로 실갱이가 벌어졌을 때 여러분 그때 하나님이 치유해 주시는 은혜가 뭡니까? 여러 가지가 있지만 결론적으로 말하면 7 집사를 세움으로 하나님은 사람에게 받은 상처를 사람으로 풀어내 주시는 오묘한 섭리와 은혜를 우리는 바라보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그 7 집사의 특징은 성령과 지혜가 충만한 사람, 이렇게 묘사도 되지만 그 사람들은 사람들로부터 하나님으로부터 칭찬받는 사람, 오늘 디모데도 칭찬받는 사람이라고 표현되고 있는데 젊지만 아직 영적으로 육신적으로 어려 보이지만 칭찬받는 사람이 정말 디모데라고 하는 묘사도 있지만 사도행전 6장도 7 집사가 하나님이 정말 위기 가운데 세워주셔서 사람으로 받은 상처, 사람으로 풀어내 주시는 하나님의 오묘한 섭리를 보게 됩니다. 저희 가정에도 둘째가 유산이 됐습니다. 저는 목사지만 하나님을 며칠 동안 신랄하게 원망했습니다. 주시지를 마시지 왜 뱃속에서 태어나지도 못하게 하시고 하나님 그렇게 죽게 하십니까? 막 신학적 문제와 신앙적 문제가 저희 부부 사이에 계속되는 시간들이 한동안 있었습니다. 그러나 여러분, 저희 가정 개인적인 얘기지만 셋째를, 지금의 둘째를 주셔가지고 그 상처를 둘째가 유산된 상처를 다 커버해 주시는, 넘치도록 커버해 주시는 하나님의 은혜를 저희 가정은 주관적인 간증이 되지만 경험할 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 바울처럼 바나바처럼 정말 하나님의 일을 열심히 하는데 하나님의 사람들 때문에 상처받은 거 있다고 한다면 오늘 저는 여러분에게 기도하고 싶습니다. 하나님이 바울에게 디모데를 준비한 것처럼 여러분에게 디모데를 준비해 주셔서 여러분을 위로할 뿐 아니라 새로운 또 하나님의 동역자를 붙여주시는 은혜가 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 또한 상처받은 사람들에게 내가 디모데가 되어줄 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 동역자 가운데, 믿음의 가족들 가운데 사람 때문에 상처받은 사람들이 보인다면, 정말 하나님이 보게 해주신다면 그들에게 하나님, 내가 혹시 디모데로 쓰임받을 수 없습니까? 기도해 보시고 다가설 수 있는 21세기 벨뷰의 디모데가 여러분 또한 한 분 한 분 모두가 다 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 사도행전을 읽어보면 이 루스드라라고 하는 도시는 엄청난 도시가 아니에요. 작은 도시입니다.
여러분 여기서 디모데가 태어났고요. 그리고 작은 도시입니다. 다소라고 하는 도시도 바울이 성경에는 대단하게 스펙이 묘사되고 있지만 가말리엘 문화생이고, 그리고 바울을 묘사할 때 최고의 유대인 중에 유대인이고 최고의 학문, 최고의 족보, 스펙을 강조하지만 사실은 바울이 태어난, 세상의 눈으로 보면 바울이 태어난 곳은 보잘것없는 다소라고 하는 중소도시였다고 하는 사실인 것입니다. 여러분 오늘 디모데가 태어난 곳도 디모데가 영적인 거장이 되지만 실제로 세상의 시각으로 보면 루스트라, 이고디온 요 30km 차인데요, 요 변두리에서 태어난 작은 도시에서 태어난 사람입니다. 여러분 요즘 얼마 전에 동계올림픽도 끝났지만 한 나라에서 1등하기도 어렵지만 온 세계에서 1등하는 거 쉽지 않습니다. 금메달 따는 거, 동메달 따는 것도 쉽지 않습니다. 근데 여러분 예수님도, 하나님이신 예수님도 태어난 도시를 보면 작은 도시 베들레헴에서 태어났었습니다. 그래서 정말 작은 도시에서 태어나셨지만, 하나님이시지만 사람의 몸을 입고 오셨지만 작은 도시에서 말구유에서 태어나셨지만 그분은 세상을 구원하시는 하나님이셨습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 바울도 세상의 눈으로 보면 금메달을 못 받을 수도 있겠지만 로마의 눈으로 보면, 로마인의 눈으로 보면 시저의 족보가 금메달을 따고 유대 족보는 이방인 중에서 금메달을 줄지는 몰라도 변두리로 보내고 말겠지만 하나님의 눈으로는 세계적인 선교사가 바울이요, 온 세계를 구원하신 하나님이 예수님이요, 그리고 바울의 최고의 파트너 중에 한 사람이 되는 디모데가 루스트라라고 하는 작은 도시에서 태어났지만 하나님의 칭찬을 받는 제자였다고 하는 사실인 것입니다. 여러분 오늘 특별히 바울에게 루스트라라고 하는 곳은 이미 바울이 다녀간 도시예요. 여러분 이 루스트라는 바울이 이미 다녀갔는데 바울에게는 가장 좋은 기억도 있고 가장 나쁜 기억도 있는 도시입니다. 가장 좋은 기억은 뭡니까? 바울이 여기 지나가는데 평생 안전뱅이를 보게 되면서 하나님의 은혜로 치유의 은사를 베풀 수 있었던 곳이었습니다. 평생 안전뱅이가 일어나는 놀라운 기적의 도구로 바울은 루스트라에서 쓰임 받았던 적이 있었습니다. 근데 여러분 최고 인기를 누렸지만 얼마 안 가서 루스트라에서 바울은 돌에 맞아 죽을 뻔한 상황을 또 겪게 됩니다. 그래서 사람들은 다 죽은 줄 알고 성 밖으로 내다 버렸는데 겨우 살아났던, 정말로 다시는 가고 싶지 않은, 다시는 섬뜩한, 정말 마음의 생각만 해도 오싹한 기분이 들 수 있는 도시가 또한 바울에게는 루스트라였습니다. 그런데 오늘 이제 바나바와 마가가 선교 방향을 잡고 가다 보니까, 그 반대 방향으로 가다 보니까 같이 갔으면 끄트머리쯤에 갔어야 될 도시를 제일 먼저 이렇게 가게 되면서 그곳에서 제일 먼저 하나님의 위로의 사람, 하나님의 정말 위로의 선물 디모데를 만나는 장면이 오늘 16장의 장면이 되고 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스에 바울 같은 디모데로 보면 디모데의 아버지는 영향력을 끼치지 못했어요. 오히려 할례도 못 받게 하고 바울을 만날 때까지 믿음 좋은 엄마 유니게, 믿음 좋은 외할머니 로이스에게 영향을 받은, 그래서 믿음 좋은 제자 디모데였지만 육신적으로 할례를 못 받은 여러 가지 이유가 있겠지만 엄마가, 유대인들은 참고로 엄마가 유대인이면 유대인인 거예요. 근데 유대인이면 다 할례를 받는데 할례를 못 받고 있었습니다. 아마 그 영향력 중에 하나는 헬라인 아버지가 못 받게 하는 그런 또 방해가 있지 않았을까 생각이 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러나 이 육신의 아버지는 전혀 디모데에게 좋은, 하나님 안에서 영향력을 못 주고 있지만 정말 영적인 아버지를 루스트라에서 디모데도 또한 만나게 되는데 그 사람이 바로 바울 아니겠습니까? 저는 우리 교회 바울 같은 영적인 아버지 역할을 잘 감당하는 우리 장로님들이 많이 또 하나님께서 세워주신 것을 또 감사할 수 있습니다.
뿐만 아니라 우리 교회 디모데 같은 30, 40, 50 젊은 리더들이 또 하나님이 칭찬하고 세상이 칭찬하는 제자 디모데가 정말 우리 교회에 많다는 것이 또 감사한 제목이 되기도 합니다. 뿐만 아니라 우리 교회 유니게와 로이스 같은 기도의 어머니와 외할머니 같은 우리 또 권사님들이 성도님들이 계시다는 것이 또한 감사한 기도의 제목이 됩니다. 오늘 1절부터 16장 5절까지 읽었는데 디모데에 대해서 세 가지로 설명하고 있습니다. 첫 번째는 디모데가 어떻게 평가받고 있냐면 성경 속에서는 제자라는 단어로 디모데가 영적인 스펙이 묘사되고 있다는 사실입니다. 두 번째는 디모데의 어머니의 스토리가 나옵니다. 어머니가 헬라인이고 여기는 어머니 이름이 안 나오지만 우리가 알고 있지만 어머니 이름은 유니게입니다. 그리고 외조모 성함은 로이스입니다. 어머니는 유대인이고 아버지는 헬라인이다라고 하는 이 사람의 물리적인 육신적인 스펙이 설명되고 있습니다. 세 번째는 디모데에 대한 묘사가 이 사람은 이고디온과 루스드라 한 30km 반경에서 칭찬받는 사람이다. 굿 크리스찬이라는 뜻이 될 것 같습니다. 세 가지가 디모데에 대한 묘사가 됩니다. 저는 첫 번째 제자 디모데라고 하는 사실을 주목합니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 교회 성도님이라고 한다면 정말 무리가 되지 마시고 제자가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 정말 처음에는 무리같이 예수 믿으면 좋다고 하니까 왔다가도 말씀 안에서 양육받아서 디모데처럼 말씀으로 양육받은 말씀의 제자, 하나님의 제자가 여러분 한 분 한 분 모두가 다 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 디모데는 예수님의 제자라고 하는 설명으로 성경은 묘사하고 있습니다. 뿐만 아니라 이 디모데는 어머니의 신분이 유대인이라는 설명이 있고요. 그리고 아버지의 신분이 헬라인이라는 그런 묘사가 있습니다. 얼마나 많이 디모데가 어린 시절에는 혼란스러웠을까 생각해 보게 됩니다. 아버지를 만나면 자꾸 세상 얘기하시고 엄마를 만나면 신앙 얘기하시고 마치 우리 이민을 사는 우리 자녀들 같지 않습니까? 우리 집에 들어오면 한국이고 한국 대사관에 들어오는 것 같고 나가면은 미국으로 가서 살고 우리 아이들은 한국과 미국 매일 태평양을 건너다니는 것이 우리 집에 들어오고 나갈 때마다 우리 아이들이 디모데 같은 인생이 아니겠는가. 또 세상으로 나가면 학교로 가면 진화론을 가리키고 세상의 학문을 가리키고 집에 들어오면 또 기도의 어머니가 정말 하나님의 말씀을 또 가리키고 우리 애들이 얼마나 헷갈리겠어요. 교회 오면 집에 오면 창조론을 듣는데 학교 가면 진화론을 듣고 있고 뭐가 맞는지 혼란스러운 모습이 바로 디모데에게도 있었다는 사실을 보게 됩니다. 디모데에게는 두 세계관이 아버지와 엄마가 신앙이 달랐기 때문에 두 세계관이 충돌하는 가정에서 자라났지만 결국 하나님의 세계관으로 정말 제자라고 하는 칭함을 얻을 수밖에 없는 영적인 놀라운 정말 하나님의 가치관으로 무장되는 그런 영적인 훌륭한 그 모습을 18살 혹은 청년인 나이에 그렇게 설명을 하고 있는 것을 볼 때 정말 훌륭한 우리 믿음의 그 자녀들도 디모데처럼 말씀으로 잘 양육받아서 세상 어디다가 세워놔도 세상의 세계관을 이겨내는 21세기 벨뷰의 디모데가 우리 주일학교 학생들이 다 됐으면 좋겠다는 기도 제목을 가지게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 전도사님들과 교사들과 부모님들이 정말 로이스처럼 유니게처럼 정말 영적인 할머니로서 또 어머니로서 하나님의 가치관을 계속 가리키며 양육함으로 세상의 가치관을
뛰어넘을 수 있는 21세기의 벨뷰의 디모데 같은 자녀들이 저는 여러분과 저의 자녀들 다 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 디모데 전후서에 보면 디모데를 변화시킨 결정적인 것은 뭡니까? 모세도 똑같습니다. 실제로 모세 어머니는 유대인이었죠. 바로 이집트의 왕자처럼 살았지만 모세에게 어려서부터 하나님 나라의 가치관을 가르쳐 준 것은 유모로 변장해서 들어온 생모가 하나님의 가치관으로 가르치다 보니까 모세가 성장했을 때 자기 정체성, 아이덴티티를 깨닫게 되고, 그래서 자기 동족을 해치는 자들을 향해서, 이집트 사람을 향해서 어게니스트 하다가 도망하는 신세가 되었던 것이 모세의 모습이기도 합니다. 사랑하는 여러분, 어떻게 디모데를 젊은 나이에 제자로 자리매김할 수 있도록 했을까요? 해답은 디모데 후서 3장 15절에서 17절에 있습니다. 하나님의 말씀은 히브리서의 말씀처럼 살았고 운동력이 있고 생명력이 있는 말씀이라고 묘사한 것처럼 디모데 후서 3장 15절에는 하나님의 말씀, 성경은 우리로 구원에 이르게 하는 지혜의 말씀이라고 묘사하면서 16절 17절을 보면 모든 성경은, 하나님의 말씀은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 사랑하는 여러분, 젊은 이 디모데지만 선한 하나님의 뜻을 행할 수 있는 능력이 어디로부터 주어졌습니까? 외할머니 또 어머니 이 말씀 양육에 있어서 디모데가 그 말씀이 지배하는 삶, 말씀의 세계관이 자기 삶을 세우는 삶을 경험함으로 디모데는 하나님의 제자가 될 수 있고 칭찬받는 제자가 될 수 있었다는 사실을 다시 한번 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 정말 우리 교회 여러분 3040 세대가 우리 교회 65%라고 하는데 3040 세대가 정말 영적인 디모데 세대가 되기를 기도하고 또 축복하고 싶습니다. 그리고 여러분, 우리 가정에 있는 자녀들이 디모데처럼 믿음으로 정말 세상의 세계관을 극복할 수 있을 뿐 아니라 세상의 하나님의 세계관을 간증하고 선포할 수 있는 정말 하나님이 인정하는 제자 디모데가 우리 믿음의 자녀들 다 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 디모데는 이렇게 제자라고 하는 칭함을 듣고 디모데는 이렇게 두 세계관의 충돌되는 가정 속에서 성장기를 겪지만 아버지가 또 계속 전달해주는 세계관을 극복하고 어머니 쪽에서 들려주는 하나님의 생명의 말씀이 들려주는 세계관으로 온전히 설득당하는 삶, 지배받는 삶을 살아갈 때 제자로서 명함을 입을 수 있는 놀라운 모습으로 디모데는 하나님이 세우시는 사람이 되는 것을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 디모데는 육신적으로는 할례를 못 받았어요. 아버지의 반대와 아버지의 영적인 태클 때문에 육신적으로 할례를 못 받았습니다. 근데 오늘 본문을 잘 보시면 특별히 바울이 디모데에게 할례를 주는 장면이 나옵니다. 여러분, 바울이 한 입으로 두 말 하는 것 같아요. 바울이 다른 말 했거든요. 할례 안 받아도 된다. 할례는 마음에 할지니. 그랬는데 왜 디모데는 마음에 하면 되는데 굳이 할례를 시켰을까요? 여러분, 바울에게는 뱀 같은 지혜, 하나님이 주신 지혜가 있었습니다. 그래서 바울은 유대인에게는 유대인처럼 접근하고 이방인에게는 이방인에게처럼 접근하고 많은 사람을 더 주 안에서 얻기 위해서 타협하는 것이 아니라 그들의 모습으로 다가서는 지혜를 보여주고 있습니다. 디모데는 사실 엄마가 유대인이면 유대인이거든요. 우리는 아버지의 피가 중요하지만 성경을 가만히 유대인들의 히스토리를 보면 어머니가 유대인이면 거의 유대인이라고 표현하는 내용이 많이 있는데 여러분, 디모데를 굳이 할례시키는 이유 중에 하나는
이 아버지가 이방인 헬라인이라는 걸 다 알고 있고, 앞으로 이 디모데는 유대인에게 연결되어서 해야 할 사역이 많기 때문에 거침돌이 되지 않도록 아예 할례를 행해버리고 있는 바울의 지혜의 모습을 오늘 우리는 말씀에서 확인해 볼 수가 있습니다. 바울은 대단히 영적으로 그런 점에 있어서는 타협하는 사람이 아니라 유연성이 있는 그런 모습을 또 여기서는 보게 됩니다. 진작에 바나바하고는 유연성을 못 보였던 사람이 15장에서는 유연성을 별로 보이지 못하고 대쪽같이 갔던 사람이 오늘 16장에서는 유연성을 보이고 있는 것을 보게 됩니다. 세 번째로 디모데를 보게 되면은 칭찬받는 제자였다고 하는 것입니다. 오늘 본문이지만 1절과 2절을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 1절 2절 다시 한번 읽어보십니다. 시작. 바울이 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라인이라. 2절입니다. 디모데는 루스드라와 이고디온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 칭찬받는 예수님의 제자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 일곱 집사도 보면, 사도행전 6장을 보면 성령과 지혜가 충만하더라로 끝나는 게 아니라 하나 더 붙는데 칭찬받는 사람 7명이라고 하는 묘사가 나옵니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 장로님들이 또 권사님들이 집사님들이 우리 성도들로부터 이삭과에서 저기 밧델에 이르기까지 30km, 이고디온과 루스드라는 30km인데요 밧델하고 여기가 몇 킬로인지는 제가 모르겠지만 적어도 우리 메인 캠퍼스가 밧델에 있으니까 밧델에서 여기까지 칭찬받는 디모데 같은 우리 재직들이, 여러분 성도님들이 여러분 한 분 한 분 다 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 베드로서에도 같은 결의 말씀이 있지만 믿음 좋다고 안주하고 만족하지 마시고 너희 믿음의 덕의 지식을, 지식의 절제 형제 우애를, 마지막에는 사랑을 공급하라. 사랑하는 여러분, 정말 여러분들이 덕을 세우고 사랑을 세우면서 칭찬받는 21세기 벨교의 디모데가 바로 여러분 한 분 한 분, 제자 디모데가 여러분 다 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 사람의 그 특징은 그런 칭찬을 받는 사람이었다고 하는 것입니다. 우리가 텔레비전을 틀면 한국이든 미국이든 그 제품을 광고하는 모델이 있습니다. 근데 여러분, 제품의 효능은 하나도 안 바뀌는데 광고 모델이 스캔들을 일으키면 갑자기 판매량이 급감하게 됩니다. 제품의 효능은 똑같은데 변질되는 게 없는데 모델의 어떤 인성이 좋다가 또 나쁜 모습이 발각이 되면 갑자기 제품이 판매가 안 되고 모델을 교체해버리는 모습을 보기도 합니다. 사랑하는 여러분, 우리는 그리스도의 향기라고 지난주에 말씀을 나눴고, 이어서 제가 그리스도의 편지라고 표현을 또 이렇게 짧게 나눴습니다. 여러분, 우리는 하나님의 생명의 말씀에 여러분 한 분 한 분은 정말 표지 모델인 줄로 믿습니다. 김씨 집안에, 박씨 집안에, 이씨 집안에 하나님의 복음의 표지 모델은 여러분이신 줄로 믿습니다. 거기서 여러분의 자녀에게 복음의 삶을 부르심으로 살 때, 표지 모델답게 살 때 다른 사람들이 복음의 영향력을 잘 받아들일 수 있을지 모르겠지만 그렇게 살지 못할 때 오히려 우리는 복음의 디딤돌이 되는 게 아니라 걸림돌이 될 수도 있다는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 오래전에 한국교회 초창기에는 목사님들이 훌륭한 신학교, 요즘보다는 박사도 별로 없었고 훌륭한 신학교도 별로 없었는데, 그때는 예수님 믿으면 재미는 없지만, 술 담배를 안 하니까 재미는 없지만 믿을만 하다고 평가받는 시절이 보편적으로 있었습니다. 근데 요즘은 미국에 입국할 때도 목사라고 하면 한 번 더 쳐다본대요. 또 눌러 앉는 사람이 하도 많다 보니까 좋은 이유, 나쁜 이유 해서 어쨌든 그러다 보니까 이렇게 평가가 달라지고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는
여러분과 제가 디모데처럼 복음을 전하는데 디딤돌로 쓰임받는, 향기로 쓰임받는, 편지로 쓰임받는, 정말 복음을 전하는데 정말 표지 모델로 우리 집안에서, 우리 직장에서 하나님이 우리 직장에서, 사업체에서 그리스도의 생명의 복음의 표지 모델로 부르심으로 세워주셨다는 것을 이 30일 캠페인을 하면서 다시 한번 확인할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 그래서 정말 우리가 복음의 하나님의 표지 모델로 내가 부르심을 받았다는 것을 다시 한번 컨펌 받으면서 정말 하나님이 기뻐하는 삶, 칭찬받는 삶, 제자의 삶 살아가는 새로운 결단의 시간이 이 30일 캠페인 시간이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 제가 알고 있는 그 스토리 중에 스코틀랜드의 제임스 심슨이라고 하는 사람이, 저희 교회도 마취과 의사 선생님이 계시더라고요. 근데 이 사람이 마취 성분, 바로 클로로포름을 최초로 발견한 의사가 스코틀랜드의 제임스 심슨입니다. 이 사람에게 나중에 말년에 어떤 제자가 이 사람에게 이런 질문을 했습니다. 선생님이 지금까지 발견한 것 중에 가장 큰 발견은 무엇입니까? 이 제자의 의도는 클로로포름이라고 하는 마취 성분을 발견한 것, 업적을 말할 줄 알고 그것을 질문을 했는데, 제임스 심슨은 크리스찬이었습니다. 그의 대답은, 나의 가장 큰 발견은 내가 죄인이라는 사실과 예수님이 나를 구원해 주신 구원주라는 사실을 나는 가장 내 인생에서는 큰 발견으로 고백할 수 있다고 제자에게 대답했다고 합니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 이 최고의 인생의 발견을 간증했던 제임스 심슨의 고백이 여러분과 또한 저의 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 자녀들에게 내 인생 최고의 발견은 내가 죄인인 것과 예수님이 나를 구원해 주시는 주님이요 구주라는 사실이라는 것을 말해줄 수 있는, 그렇게 간증할 수 있는 영적인 부모가 우리 모두가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 4절 5절을 보면 하나님의 규례, 말씀의 규례를 잘 지켜서 행했더니 더 교회가 믿음이 굳건해지고 믿는 자의 수가 더 늘어나는 부흥의 모습으로 4절 5절은 설명되고 있는 것을 보게 됩니다. 어떤 교회가 부흥할 수 있습니까? 정말 무리가 수만 명 모이는 교회는 결코 부흥은 일어날 수 없습니다. 그러나 12명이라도 120명이라도 적은 숫자라도 제자 디모데 같은 사람이, 제자가 세워지고 정말 하나님이 쓰시기에 적합한 그런 제자가 세워지는, 말씀의 제자, 하나님의 제자가 세워지는 교회는, 가정은 하나님의 부흥을 경험하는 가정과 교회가 될 줄로 믿습니다. 2026년 여러분의 가정과 우리 교회가 디모데가 많이 세워지는 교회가 될 수 있도록 우리 자녀들을 전도사님과 교사들에게만 맡겨놓는 것이 아니라 우리가 유니게처럼, 우리가 로이스처럼 말씀으로 양육하는 부모가 됩시다. 할머니 할아버지가 됩시다. 그래서 우리 집안에서 디모데를 세우는 일에 쓰임받는 영적인 리더들이 우리 모두가 되길 바라고요. 우리 교회에서 또한 여러분과 제가 정말 바울 같은 영적인 아버지가 되고 유니게와 로이스 같은 영적인 어머니와 할머니가 되고 또 디모데와 같은 다음 세대 리더들이 칭찬받는 제자들이 많이 세워지는 교회가 될 수 있도록 헌신하는 새해가 2026년도 될 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 하나님이여, 내가 부족해서 정말 마음에 상처가 있다면 하나님 디모데를 허락하여 주옵소서. 그리고 그 디모데로 위로받게 하시고 새롭게 동역하게 하셔서 하나님 나라 확장하는 일에 나의 부족함이 걸림돌이 되지 않고 계속해서 하나님의 역사가 정말 나와 디모데를 통해서 또 특별히 신라를 통해서 하나님의 일들이 계속해서 펼쳐질 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주옵소서. 기도하며 나갈 수 있는 또 이 아침 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.
우리 교회가 바울과 유니게처럼 하나님의 말씀으로 우리 자녀들을 양육함으로 하나님과 사람에게 칭찬받는 제자 디모데를 세우는 교회 되게 도와주시옵소서. 그래서 상처받은 사람들에게 위로와 소망을 줄 뿐 아니라 하나님 나라의 부흥에 쓰임받는 교회가, 가정이 우리 교회와 가정 되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 마음을 담아서 다 같이 일어나셔서 이 찬양, 이 부흥의 찬양, 하나님 앞에 우리 마음으로 기도하는 고백으로 이 찬양 올려드리겠습니다. 땅의 황무함을 보소서. 하늘의 하나님, 긍휼을 베푸시는 주여, 우리의 죄악 용서하소서. 이 땅 고쳐주소서. 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우신 성령의 문
하나님, 우리 마음을 담아 기도를 담아 이 찬양을 올려드립니다. 임마누엘 하나님, 이 한 주간도 주님과 동행하면서 부르심에 걸맞는 제자로서의 삶을 디모데처럼 살아가는 한 주간 되게 도와주옵소서. 그러므로 정말 하나님 나라 확장하는 일에 아름답게 쓰임받는 벨뷰의 디모데가 우리 한 사람 한 사람 모두 다 되게 도와주옵소서. 하나님 아버지, 오늘도 하나님의 말씀에 감사하며 우리의 시간을 드립니다. 물질을 드립니다. 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 오늘도 제자 디모데처럼 하나님의 말씀으로 온전히 정말 지배받는 삶을 살아감으로 하나님과 사람에게 칭찬받을 뿐 아니라 세상의 세계관을 극복하고 이길 뿐 아니라 하나님 안에서 제자로서 하나님 나라 확장에 쓰임받기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정되시 저녁에 사랑의 주의 길 인도하니 내 모든 삶의 깊은 늘 충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 네, 우리 잠깐만 앉아주시면 교회 소식 알려드리겠습니다. 우리 생명의 삶 필요하신 분 또 로비에서 구입하실 수 있겠습니다. 우리 양육 강좌 알려드립니다. 1:1 동반자반 양육자반 우리 캠페인 끝나고 4월부터 시작하지만 등록 미리 받도록 하겠습니다. 동반자반은 언제든지 시작할 수 있겠고요. 꼭 부탁드리고 싶은 것은 1:1 그동안 동반자반 끝나신 분들은 전화 양정호 장로님께 또 우리 김지혜 팀장님 세 분 중에 한 분에게 오늘 중으로 말씀해 주시면 다음 주에 1:1 동반자반 수료식을 하려고 하는데 여러분 동반자반 끝나신 분들은 꼭 적어내 주시고 우리 동반자반 양육자반 신청해 주시기 바라고요. 우리 아이송과 우리 퍼시픽 신학교 강의는 선택 과목인데 여러분 주보 잘 읽어보시고 원하시는 분들은 사인하실 수 있겠습니다. 4월 달부터 제가 또 양육 강좌를 하나 더 준비하고 있는데요. 그 부분은 3월 말에 광고해 드리도록 하겠습니다. 우리 30일 캠페인이 다음 주부터 3월 마지막 주까지 4주간 우리 부르심을 살라라고 하는 주제로 일상 30일 캠페인 시작됩니다. 이를 위해서 우리 순장 교구장님 킥오프 모임이 2부 예배 후에 이 자리에서 있게 되겠습니다. 우리 특별히 이 기간만 순을 하고 싶다는 분도 여러분 신청해 주시고 형편상 개인적으로 꼭 할 수밖에 없다 하는 분들은 교재를 신청해 주시면 파일을 여러분 또 받으셔서 개인적으로 캠페인에 동참하실 수가 있게 되겠습니다. 그리고 한 가지 더 안내를 드립니다. 우리 썸머 타임이 다음 주일부터 시작이 됩니다. 주무시기 전 토요일 날 1시간 빨리 이렇게 또 맞춰 놓으시면 되겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보 보시고 여러분 또 참고하시면 좋겠습니다. 평안히 가십시오. 네.